स्वागत। आज आमे एक माने बहुत गुरुत्वपूर्ण दलील विषय कथा हेबा। हाँ, नमस्कार। आम पाखरे जो उत्स अछि सेटा हेउछि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधानर किछि सेलिएंट फीचर्स माने मुख्य वैशिष्ट्य उपरे आमे चेष्टा करिबा ए फीचर्स गुडी को बुझिबाकू जहा आम संविधान को एते यूनिक बनाउछि। ठीक अछि। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। अच्छा, प्रथम कथा जहा मो नजर को आसुछि सत्य कहबाकू गले एहारा आकार माने साइज। हाँ, सेटा तो समस्ते कहंती। आम उत्स कहूछि भारतीय संविधान होछि दुनियार सबुठु लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माने सबुठु लंबा लिखित संविधान। एटा शुनिले ही आश्चर्य लागुछि। हाँ, सतरे। भाबंतु तो जेतेबेले तयारी हेला सेतेबेले थिला 395 टा आर्टिकल्स बा अनुच्छेद, 8 टा शेड्यूल्स बा अनुसूची और 22 टा पार्ट्स बा भाग। आउ एबे शुनिबाकू मिलुछि 448 टा आर्टिकल्स, 12 टा शेड्यूल्स, 25 टा पार्ट्स। पाखापाखी हे गलानी। एत्ते बड़ काहे की? एहर कारण माने बहुत इंटरेस्टिंग। देखंतु भारत केते बड़ आउ केते विविध देश, एटी केते भाषा, केते धर्म, केते प्रकार संस्कृति, भौगोलिक परिस्थिति भी अलगा अलगा। हाँ, सेटा तो ठीक। तेनु संविधान तयारी कला बेले जो माने तयारी करुथिले सेमाने बोधे चाहिले जे शासनर प्रत्येक कथा केंद्र राज्य संपर्क हेउ, नागरिकंक अधिकार हेउ, सब विषय रे यथा संभव पूरा क्लियर करी लिखि दिया जाओ। अच्छा, जेमिति आगु को किछे कंफ्यूजन न रहो। हाँ, एकदम जेमिति विवाद कम हेबो। तेनु एहा एक प्रकार गोटे बहुत डिटेल गाइड होली हे गला शासन पई। बुझिली। माने सबु किछि स्पष्ट करिबाकू जाई एते बड़ हे गला, किंतु एम्ति बड़ हेबार किछि असुविधा नाही की? माने एहा टिके कॉम्प्लेक्स हे जाउनी? हाँ, सही संभावना तो निश्चय अछि। बेसी डिटेल्ड हेले ताकू बुझिबा, व्याख्या करिबा बेले जटिलता आसी पारे। साधारण लोकंक पई भी टिके कष्ट होई पारे। किंतु अन्य पटे देखिले एते विस्तृत लेखा होइथिबारु ही अनेक प्रश्नर उत्तर संविधान भितरु ही मिली जाए। एक प्रकार ट्रेड ऑफ आपण कहि पारंती, स्पष्टता बनाम सरलता। अच्छा, बुझी गली। एहा परे आउ गोटे कथा जा मते बहुत इंटरेस्टिंग लागिला, सेटा हैला एहार संशोधन बा अमेंडमेंट प्रोसेस। एहा एका संगरे दृढ़ बा रिजिड भी आउ नमनीय बा फ्लेक्सिबल भी। एहा केमितिया ब्लेंड बा मिश्रण। हाँ, एटा आउ गोटे बड़ फीचर। केमिति संभव है दुईटा एकाठी? हम उत्स करूची किछि जिंस को साधारण आईन भली सहजरे संसद रे बदलाई देई हबो। एटा हैला फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल मेजॉरिटी रे। किंतु किछि गुरुत्वपूर्ण कथा जेमिति संविधान रो मूल ढांचा किमा फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करूथबा विषय सेगुडी को बदलाइबा को हेले बहुत कष्ट। हाँ, सेथि पई दरकार संसदर दुईटी राक गृह रे विशेष बहुमत माने 2/3 मेजॉरिटी और ता सहित अति कम रे अधा राज्यर विधानसभार स्वीकृति। एटा हैला रिजिडिटी। बाप रे, एत्ते कथा। एई मिश्रणर प्रकृत महत्व कोन जानिचंती? एहा भारतर जिउ सामाजिक राजनैतिक स्थिति ताकू आखि आगरे रखित करा जायछि। एहा संविधानर मूल नीति गुडी को सुरक्षा दिए, जेमिति सरकार बदली गले सबु किछि उल्टा पाल्टा न होई जाऊ। स्थिरता पई। हाँ, किंतु ता सहित समय बदलुछि, समाज बदलुछि, नुआ आवश्यकता आसुछि। तेणु संविधान रे भी परिवर्तन पई बाट रखा जायछि। एहा एक प्रकार बैलेंसिंग एक्ट। बा एइति पई बोधे एहाकू एक जीवंत दलील कहा जाय। पत्थर भली पूरा कठिन नुहे कि पानी भले पूरा तरल भी नुहे। अच्छा, तबे संविधान अनुसार सरकार केमिति चले? एइठु आसुछि हमर परवर्ती फीचर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट बा संसदीय सरकार। हाँ, संसदीय व्यवस्था। आम देश रे केंद्र रे भी और राज्य रे भी दुईटी स्तर रे संसदीय शासन व्यवस्था अछि। उत्सव कहूछि राष्ट्रपति होउचंदी केंद्रर संविधानिक मुख्य और राज्यपाल माने राज्यर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। किंतु मजा कथा हैला एमाने केवल नाम को मात्र मुख्य माने नॉमिनल हेड्स। प्रकृत कार्यनिर्वाही क्षमता रियल पावर कहा हातरे? सीटा रहिछि मंत्री परिषद हातरे। केंद्र रे प्रधानमंत्री को नेतृत्व रे और राज्य रे मुख्यमंत्री को नेतृत्व रे। ओहो, माने राष्ट्रपति बा राज्यपाल साधारणतः एही मंत्री परिषदर परामर्श अनुसार ही काम करंती। एटा बड़ रोचक व्यवस्था तो। हाँ, एई पार्लियामेंटरी सिस्टम रो सबुठु बड़ कथा हैला उत्तरदायित्व बा अकाउंटेबिलिटी। कार्यपालिका माने सरकार सीधा सळख व्यवस्थापिका माने संसद किंबा विधानसभा पाखरे दायी रहे। केमिति? कारण मंत्री माने साधारणतः संसद बा विधानसभार सदस्य थांती। सेमानकु सेठी प्रश्न पचरा जाय, सेमाने जवाब दियंती और सरकार केवल सेतेबेଳ जाय क्षमता रे रही परिबो जेतेबेळ जाय तार लोकसभा बा विधानसभा रे बहुमत बा मेजॉरिटी सपोर्ट थिबो। अच्छा, एटा अमेरिकार प्रेसिडेंशियल सिस्टम ठारो अलगा। सेठी प्रेसिडेंट सीधा सळख कांग्रेस पाखरे एतेटा दायी नहंती। ताहले एहा एक प्रकार चेक एंड बैलेंस व्यवस्था सरकारी क्षमता उपरे
ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କାମ କରେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସେଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଇନ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଦେଖିବା। ଉତ୍ସ କହୁଛି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରି ବା ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ। ସବୁଠୁ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହଁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତା ତଳକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଆଉ ତା ତଳକୁ ବାକି ସବୁ ଅଦାଲତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏହି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସରକାର ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଠାରୁ ଅଲଗା। ଆଉ ଏଠି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବହୁତ ବଡ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଏକଦମ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ଯଦି କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ଆଇନର ଶାସନ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ରହିବନି। ଠିକ୍ କଥା। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବାରୁ ହିଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ବନାଏ ବା କିଛି କାମ କରେ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଅବୈଧ ବା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଗାର୍ଡିଆନ ବା ଅଭିଭାବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାର୍ଡିଆନ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ବଢିଆ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାର୍ଡିଆନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କୋର୍ଟ ଆଉ ସରକାର ବା ସଂସଦ ଭିତରେ ଟିକେ ମତଭେଦ ହଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ସେଟା ତ ହୁଏ। ସେଟା ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ। ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ସଂଘୀୟ ନା ଏକକ? ଫେଡରାଲ ନା ୟୁନିଟାରୀ? ଉତ୍ସ କହୁଛି ଏଟା ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ହଁ, ଏଟା ବି ବହୁତ ୟୁନିକ୍। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଅନେକ ସଂଘୀୟ ବା ଫେଡରାଲ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି 2 ସ୍ତରର ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ। ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଛି, ଆଉ 2 ସଦନୀୟ ସଂସଦ ବି ଅଛି, ମାନେ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏସବୁ ହେଲା ପକ୍କା ଫେଡରାଲ ଫିଚର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ଅନେକ ଏକକ ବା ୟୁନିଟାରୀ ଫିଚର୍ସ ବି ଭର୍ତ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାଗରିକତା, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍। ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ଭାରତର ନାଗରିକ, ଓଡ଼ିଶା କି ତାମିଲନାଡୁର ନାଗରିକ ନୁହେଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଯାହା ଆମେ କହିଲେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଜୁଡିସିଆରି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି, IAS, IPS, ଓ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏସବୁ ତ ପୁରା ମିଶାମିଶି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ କେହି ଏହାକୁ କସି ଫେଡରାଲ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ କହନ୍ତି। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ଫେଡରାଲ ସିଷ୍ଟମ ୱିଥ୍ ଅ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୟୁନିଟାରୀ ବାୟାସ, ମାନେ ସଂଘୀୟ କିନ୍ତୁ ଏକକ ଆଡକୁ ବେଶୀ ଢଳିଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ମିଶ୍ରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଭଳି ଏତେ ବଡ ଆଉ ଏତେ ବିବିଧତା ଥିବା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସେହି ବ୍ୟାଲେନ୍ସଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ରୂପ ବଦଳାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା। ଭାରତ ଏକ ସେକ୍ୟୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍। ହଁ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି ଭାରତ ଏକ ସେକ୍ୟୁଲାର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ମାନେ କଣ? ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ରାଇଟ୍, ଇକ୍ୱାଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ରିଲିଜିୟନ୍ସ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜନ ବା ସରକାରୀ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଇସଲାମୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କହେ, କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଭାରତରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଏତେ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସେକ୍ୟୁଲାର ନୀତି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହା ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କାହା ସହିତ କିଛି ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମ, ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ପୁରା ପାଚେରୀ ଥାଏ, ଭାରତର ସେକ୍ୟୁଲାର ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା। କେମିତି ଅଲଗା? ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମାନ ଆଦର ଭାବ ରଖେ, ପଜିଟିଭ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ବା ସମର୍ଥନ ବି କରିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ ଆଉ ଏହା କେମିତି କାମ କରେ, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ହଁ, ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ନିଶ୍ଚୟ ଜଟିଳ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନାଗରିକଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅଧିକାର କଥା କହିବା, ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ। ସାର୍ବଜନୀନ ବୟସ୍କ ମତାଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ଆମ ଉତ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତରେ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ।
ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି। ଆଗରୁ ଭୋଟ ଦେବାର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଥିଲା, ହଁ, ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ। କିନ୍ତୁ 1989 ମସିହାରେ 61st ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ କମେଇକି 18 ବର୍ଷ କରିଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, କାରଣ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୀତିକ କ୍ଷମତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଦେଶରେ କେତେ ଗରିବୀ, କେତେ ନିରକ୍ଷରତା ଥିଲା। ବହୁତ। ସେତେବେଳେ ବି ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସାହସ କରି ସମସ୍ତ ଅଡଲ୍ଟ ସିଟିଜେନକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହା ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଆଉ ସରକାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟୀ ରଖେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଫିଚରକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଁ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି କିଛି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସେ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି: ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଯୁଦ୍ଧ, ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍, ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମସିନାରୀ ଫେଲ୍ କରେ, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଆର୍ଟିକଲ 352, 356, 360। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହୁଏ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଠାତ୍ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରାପୁରି କେନ୍ଦ୍ରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଯାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ। ଠିକ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଫର୍ମାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ୟୁନିଟରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବଦଳିଯାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସବୁଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଫିଚର୍ସ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛର ଯୁକ୍ତି ବା ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଦେଶର ଏକତା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାବାଯାଏ। କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଏହି ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ଏହା ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କମ୍ କରିଦେଇପାରେ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏବଂ ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେଫଗାର୍ଡସ୍ ବା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିବା ରିଜିଡିଟି ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିର ଯେଉଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କଣ ବୁଝିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ଏହାର ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ ରିଟର୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ରିଜିଡିଟି ଓ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିର ବ୍ଲେଣ୍ଡ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ, ଫେଡରାଲ ୟୁନିଟରୀ ମିଶ୍ରଣ, ସେକ୍ୟୁଲାର ଚରିତ୍ର, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଆଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ଏସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଟିଲ, ଡାଇନାମିକ ଆଉ ଆଡାପ୍ଟେବଲ ଶାସନ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏମାନେ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମୂଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯେମିତି ଜାତୀୟ ଏକତା ବନାମ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତା, ଶାସନରେ ସ୍ଥିରତା ବନାମ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ବନାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କେବଲ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇନ ବହି ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବିକାଶ କରୁଥିବା ଦଲିଲ। ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ରିଜିଡିଟି ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିର ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମତାକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ଥିରତା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏମିତି ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଶକୁ ଚଲେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଆକାର ଦେବ, ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା। ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।